বৃহস্পতিবার হলদিয়া সভা থেকে সরাসরি তৃণমূলকে একের পর এক বিশেষণে বিদ্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু সেই আক্রমণের ঝাঁজ কমার আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে বোমা ফাটায় বাংলার শাসক দল তৃণমূল। শাসক দলের নিশানায় হুমায়ুন কবির এবং বিজেপির সরাসরি আঁতাত। সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন কবিরের একটি ভিডিও দেখিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে 1000 কোটির চুক্তি হয়েছে হুমায়ুন কবিরের। বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে মুসলিম ভোটারদের ভুল বোঝানোর অভিযোগ করা হয়েছে। 1000 কোটি টাকার স্ক্যাম ইলেকশনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি করছে। একটা বিস্ফোরক ভিডিও সামনে এসেছে যে এক বিজেপি যে ধর্মীয় মেরুকরণের পলিটিক্স করছে, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। এরা হিন্দুর বন্ধু নয়, মুসলমানের বন্ধু নয়, খ্রিস্টানের বন্ধু নয়, বাংলার বন্ধু নয়, ভারতবর্ষের বন্ধু নয়। দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি কিছু বি টিম সি টিমকে তৈরি করেছে, তাদেরকে কিভাবে মদত দিচ্ছে মুসলিমদের ভোট ভাগ করার জন্য। হুমায়ুন কবির এবং ইত্যাদি তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করছে টাকা দিয়ে। তৃণমূলের দেখানো ভিডিওতে দেখা গিয়েছে হুমায়ুন কবির কোনো একজনকে বলছেন বিজেপির কাছ থেকে তিনি 1000 কোটি টাকা চেয়েছেন মুসলিম ভোটকে প্রভাবিত করার জন্য। এর মধ্যে 300 কোটি টাকা অগ্রিম চেয়েছেন তিনি। হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে বাবরি মসজিদের দাবি তিনি তুলেছেন মুসলিম সমাজের ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর জন্য। তিনি আরও বলেন, বাবরি নামের থেকেও মসজিদটা আসল। ভিডিওতে হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে পিএমওর সঙ্গে কথা বলে শুরুতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এই কাজে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको लिए मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, हाँ, कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है कि मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत, तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान आसानी है। ये उसी सबको बोल रहा है। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको थोड़ा पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए। लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट भरा। ঠিক কি অঙ্ক হুমায়ুন ও বিজেপির? ভিডিওতে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যানকে বলতে শোনা গিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তার। শুভেন্দু স্বীকার করে নিয়েছেন কোনোভাবেই বিজেপির পক্ষে 100 থেকে 120 আসনের বেশি পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মমতার থেকে মুসলিম ভোট সরাতে পারলেই বিজেপি জিতবে। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट भरा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी। शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग, उसका सीएम भी अपने साथ कनेक्शन था। सीएम डायरेक्ट मुझे, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए। तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है।
लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, एकदम ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का संयोग कोई है। साल है ये होने का तो मेरा नहीं रिजल्ट खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएंगे। निकल जाएगा। वो बोलेगा कि इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया। ठीक है, मैं तो वो कोई नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा। ठीक है। लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा। मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, सीट्स को भी आप निर्णय लेंगे, मैं खुलना सपोर्ट देंगे। लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना चाहिए हाँ, मुसलमान लोगों के वो लिए तो एक एडजस्टमेंट होना है। होगा। तो मेरा क्या दिक्कत है? ठीक। कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला। जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर होगी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो পুরো ভিডিওটি দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে হুমায়ুন এবারের ভোটে যা যা করছেন সবটাই বিজেপির ইশারায় এবং বিজেপির সঙ্গে চুক্তি করে। এমনকি পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে তৃণমূল বা বিজেপি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না, তিনি কিংমেকার। সেক্ষেত্রেও হুমায়ুন যে বিজেপিকে সমর্থন করবে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সময় কলকাতা। তবে এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতে ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, অরূপ বিশ্বাসরা একযোগে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ধর্মীয় আবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে একটা নেতা যে পাল্টিবাজ, বারবার করে পাল্টি হয়েছে, একবার বিজেপিতে গেছে, একবার কংগ্রেসে গেছে, একবার তৃণমূলে গেছে, তাকে ধরে এবং হায়দ্রাবাদী একটা নেতাকে ধরে তারা যে নোংরা খেলা খেলছে এবং মুসলিম মানুষের ধর্মাবেগ নিয়ে যে খেলা যে চলছে সেটা তীব্র নিন্দা করি। আমি এটা নিয়ে বলবো, কিন্তু আগে বলবো ভিডিওর ক্লিপগুলোকে দেখানোর জন্য। नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत मतलब 1000 करोड़। हाँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको लिए मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया मैं पहले से কিভাবে মুসলিম ধর্মাবেগ কে বিক্রি করছে এই মানে এই কুলাঙ্গারটা। কিরকম ভাবে একটা মসজিদের নামে সে যে ভাবাবেগ তার সওদা করছে। এখন বিজেপি নেমেছেন পয়সা দিয়ে বি টিম তৈরি করে মানুষের ভোটকে কেনার জন্য। টাকা দিয়ে ভোট কেনার চক্রান্ত আপনাদের সামনেই ফাঁস হলো, আপনাদের সামনেই ফাঁস হলো। এরা বড় বড় কথা বলে, নীতির কথা বলে, নৈতিকতার কথা বলে। এরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলে, তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে। এরা মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করে। আমাদের পরিষ্কার কথা, এই ভিডিওতে হুমায়ুন যাদের নাম করেছে, হুমায়ুন কবির বলছেন 1000 কোটি টাকার তাকে দেয়া হচ্ছে, 200 কোটি টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছেন, পিএমওর নাম করেছেন, পিএমও এবং আরো কিছু নেতার নাম করেছেন। আমরা স্ট্রংলি ইনভেস্টিগেশন এনকোয়ারি ডিমান্ড করছি। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে বিজেপির সঙ্গে লেনদেনে থেকে তিনি স্পন্সর্ড বাই বিজেপি এবং তিনি বিজেপির হয়ে ভোট কাটার কাজ করছেন, এটা তিনি স্বীকার করলেন। 2, হুমায়ুন কবির কি বললেন যে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা সহজ, সেই কারণে আমি বাবরি মসজিদের নামটা ব্যবহার করেছি, আমাকে অনেক বারণ করেছিলেন। 3, উনি কি বললেন 1000 কোটি টাকা চাই, 300 কোটি টাকা আমরা রেখে দেব যেমন বিহারে অমুক রেখেছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু পুরো দস্তুর তদন্ত সাপেক্ষ। সাংবাদিক সম্মেলনে ফিরহাদ হাকিম বলেন, মুসলিম ধর্মাবেগকে বিক্রি করছে হুমায়ুন কবির, 1000 কোটি টাকা চাইছে এই কাজ করার জন্য। সংখ্যালঘুদের ভাবাবেগ কি বিক্রি করার জায়গা? প্রশ্ন ফিরহাদের। আমরা যারা মুসলমান সমাজের মানুষ, আমরা কি গরু ছাগল? আমরা কি বুদ্ধিহীন? আমরা কি এতই ধারাবাহিক যে এই রকম মানুষ আমাদের ধর্মীয় আবেগকে বিক্রি করে দেবে? কেন কেন এই সাহস তারা পায় যে একটা মসজিদের নামে, তাও আবার বাবরের নামে হলো না হলো কিছু যায় আসে না, আমি বাবরের নামটা দিয়েছি এই কারণে যে এটাতে ভাবাবেগ হবে, এই 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 সেন্টিমেন্টটাকে আমি বিক্রি করতে পারবো। আমাদের সেন্টিমেন্ট বিক্রি করার জায়গা। তৃণমূলের এই বিস্ফোরক ভিডিও প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির বলেন, এই ভিডিও এআই দিয়ে বানিয়েছে তৃণমূল, প্রমাণ করতে না পারলে মানহানির মামলা করবেন।
কি দৈন্যদশায় পৌঁছেছে, এখন আর সোজা পথে মোকাবেলা করতে পারছে না, এআই করে ভিডিও বানিয়ে হুমায়ুন কবিরকে মেলাইন করার চেষ্টা করছে। ওই অভিষেককেও ছাড়বো না, মমতাকেও ছাড়বো না, কুণাল ঘোষকেও ছাড়বো না, ববিকেও ছাড়বো না। 4 জনের নামে এক একজনের নামে মানহানি মামলা করব, প্রমাণ দেবে, তা নাহলে এক একজনের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করব এবং তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাচার করার জন্য আরো মুসলিম ভাইদের কাছে যতটা আপিল করার দরকার, যতটা অনুরোধ করার দরকার করব। এদিকে তৃণমূলের দাবি এই ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত করা হোক। তৃণমূলের দাবি পিএমও থেকে কারা যোগাযোগ রাখছেন, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মোহন যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ, বিহারের অন্য একজন কিভাবে টাকা রেখেছে সেইভাবে তিনি রাখবেন, এবং বর্তমানে হুমায়ুন যে এত হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরছে তা পুরোটাই একটা স্ক্যাম এবং এর তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা স্ট্রংলি ইনভেস্টিগেশন এনকোয়ারি ডিমান্ড করছি। পিএমওর কোন অফিসার এই কোটি কোটি টাকার খেলায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোট ভাগ করার খেলায়, মানুষকে ভুল বোঝাবার খেলায় পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন, তাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, হুমায়ুন কবিরকে অফিসিয়ালি জেরা করতে হবে। এবং যেহেতু এখানে টাকার কথা আছে, সেক্ষেত্রে সমস্ত রকম তদন্ত হবে। এবং ইডি কেন এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? টাকা লেনদেনের কথা বলছেন, তাহলে ইডি এবার হুমায়ুন কবিরকে নোটিশ দিয়ে ডাকুন। আমরা স্ট্রংলি ডিপেন্ড করছি কনসার্ন যতগুলি তদন্ত সম্ভব তদন্ত এজেন্সির আওতায় পড়ে প্রত্যেককে এ ব্যাপারে হুমায়ুন কবিরকে জেরা করতে হবে। কারা মুসলমানদের আবেগ নিয়ে খেলা করছে, ভোট ভাগের চেষ্টা করছে, টাকা দিচ্ছে, এবং পিএমওর কোন কোন অফিসার আছে। হুমায়ুন কবির আসলে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, টাকার বিনিময়ে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। বহুদিন ধরেই এই অভিযোগ করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সেই অভিযোগেই এক প্রকার শিলমোহর পড়ে গেল। সৌভিক সান্যালের রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।